আপনি গুচ্ছভিত্তিক জাতীয়কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের মতো সাকসেসফুলি কিন্তু চান্স পেতে পারেন। তাদের আনঅফিশিয়াল একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে কোর্স অলরেডি রানিং রয়েছে, ফ্রি অফ কস্ট। অনলাইন এক্সাম দেওয়ার জন্য আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নক দিন। Okay, so look at the picture, look at the reference. It's a very renowned art practice, RIM art, যেটাকে বলে ইন্টারন্যাশনাল অনলাইন স্কুল অফ অ্যানালিটিক্যাল ড্রয়িং। আপনি রিম আর্ট লিখে সার্চ করলে সরাসরি এই ওয়েবসাইটে গেলে আপনি পাবেন। দেখেন ওনার টেক্সচার প্লাস ওনার লাইনস গুলো কত ভিজিবল আর কতটা স্মুথ, খেয়াল করছেন? Okay, so today we are going through this process. So let's move on the process. We are not practicing the whole details like realistic, like Dream already had done here, but we are just taking the samples to draw for our exam. If any circumstances you see like this still life with multiple pottery, then how we will draw, we will learn today. Okay, so let's start this practice. So like right now I have a A4 size paper. There you will find a proper area. So first of all we need to composite this area. So এরই সুবাদে আমি আপনাদের সাথে what is exactly the composition is আমি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই. So first of all we divided this page into 9 different boxes. How does it work? Look at my hands position and the pencil and the overall lines. This is our first line. See, I draw the line and it's fully straight, but it's a very normal line with vanishing point. See, দেখেন তো, look at the sharp enough the lines. How does it happen? কারণ আমি অনেক বেশি প্র্যাকটিস করছি previously. See, exactly this is how exactly it works. Okay, very good. Then we are adding another lines like this. এটা সামান্য বাক্সে কারণ এই তারটার থাকার কারণে. Okay, then horizontal axis, another horizontal line. Now look at the area of the paper. We are finding 1 2 3 4 5 6 7 8 boxes. Clear? Okay, in this box we are try to composite our pottery in this middle section. ঠিক আছে, this will be a middle composition pottery. Do you understand? All right, so in these 9 boxes we are calling it a rules of third বা rules of third বিষয়. Do you understand? All right, very good. So আপনারা যারা কম্পোজিশনের বেসিকটা বুঝতেছেন না তারা এইভাবে এক্সাম হলে ডিভাইড করবেন your whole page, then try to draw your drawing whatever it is. এটা কি ফিগার ড্রয়িং আছে or it's a full কি বলে pottery or pottery base, whatever it is. So let's try to draw this whole sheet. First of all we are try to add a line in the first top part middle section, like এইটুকু অংশ. This is second middle section, this is the bottom section. Okay, হালকা করে দিবেন, not so faster. Then আপনি এই পেজের মিডল বরাবর আরেকটা দাগ দিবেন. It should be look like a T shape like this. See, then we are adding some ovals and boxes shape. হ্যাঁ, look at the implement process, applied process. আমরা ফার্স্টে কিন্তু লাইন ড্রয়িং সম্পর্কে লেকচার নিয়েছি. আফটার দ্যাট আমরা কিন্তু লাইন ড্রয়িং আঁকা শিখেছি. Then we are a proper line drawing artist. Right now we are using lines in a proper surface, and this is called one dimension. See, it's a very simple length, but there are no wide straight space but not wide. ঠিক আছে, মানে আমরা দেখি না যে কি বলে লেন্থ ওয়াইড আর হচ্ছে ডেপথ, এই তিনটা নিয়ে কি হয়, দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা নিয়ে 3 ডাইমেনশন হয়, বাট এটা কিন্তু জাস্ট খালি লেন্থ আছে, তাই না? ওকে, সো লেটস মুভ অন দ্য ফার্স্ট পার্ট. First of all we are adding this Kolshi's head. See how we will draw. It's a very simple. As you can see the reference, আপনি এভাবে পেন্সিল ধরবেন. Look at the reference here. এটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স. আপনি যেহেতু মাঝখান থেকে একটা দাগটা দিচ্ছেন, so you are dividing this shape into two different form. দেখেন এখান থেকে এই টপ পয়েন্ট and this is the
লোয়ার পয়েন্ট ইওর ফিঙ্গার, এখান থেকে বোথ সাইডে এরকম ভাবে স্পেস নেবেন, যে কোনো একটা সাইড নিলেই হচ্ছে। ঠিক আছে, অলরাইট, সো লেটস ডু ইট। এটাকে বলে হচ্ছে যে মেজারমেন্ট প্রসেসর, ড্র মেজারমেন্ট। তো আমরা এতটুকু মাপ নিয়েছিলাম। তো এই মিডল সেকশন থেকে লেফট সাইডে একবার দাগ দিবেন, এন্ড দ্য সেম ওয়ে রাইট সাইডে একটা দাগ দিবেন। সি, দুইটা সাইড কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। নাও ইউ আর অ্যাডিং এন স্মল সাইজ বক্স। যারা একদম ওভাল পারেন না, or you don't know how to draw an oval, then just draw a box shape right here, like this. ঠিক আছে, দেখেন, I have clear vanishing point, তাই না? দেখছেন লাইন গুলো কত ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। So it should be work like this. Okay. Next, what we'll do, we are adding another boxy shape in the middle section. First and middle section বলে, like this. Always try to compare the both side like this. It is very necessary. Do you understand? Do you get the point? আর অবস্থা এই একটা ব্যাক দরকার, ভালো ব্যাক। সি, এখন আমাদের বোথ সাইড মিলতেছে। আপনি চাইলে এইভাবে মাপ দিতে পারেন। দেখেন, এই হচ্ছে আমাদের টপ পার্ট লিডার, এন্ড দিস ইজ দ্য, আমি যতটুকু পরিমাণ দাগ দিচ্ছি ততটুকু পরিমাণে নিব, নিয়ে বোথ সাইড এভাবে মেজার করব। ওকে, সো উই আর ফিগার আউট দ্য অ্যানাদার পয়েন্ট। নেক্সট, উই আইডেন্টিফাই দ্য বোথ এরিয়া লাইক দিস, তাই না? এন্ড আফটার দ্যাট আমরা কি করবো বলেন তো? আমরা হচ্ছে এখান থেকে আরেকটা শেপ অ্যাড করবো লাইক দিস। দেখেন, দেখছেন? এটা মনে হচ্ছে না আমাদের শোল্ডারের মতো শেপ? Look at your shoulder, your delt. Okay. Next, we are go through the lower part like this. আপনি চাইলে এই পুরোটাকে একটা ভাগে ভাগ করে, এই যে এই লিডের টপ পার্ট এন্ড দিস ইজ দ্য বটম পার্ট, মানে এতক্ষণ পর্যন্ত যা আঁকছেন এটাকে ভাগ করে এর নিচ পর্যন্ত আগাইতে পারেন এইভাবে। এখানে একটা দাগ দিতে পারেন। এটা হচ্ছে ফার্স্ট লোয়ার এন্ড এন্ড দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লোয়ার এন্ড। দেখছেন? দিয়ে দিলাম কিন্তু আমি দাগ। ওকে, তো এখন আমাদের দুইটা জিনিসকে কানেক্ট করতে হবে। সি, লাইক দিস। আপনি এভাবে করতে পারেন, or আপনি সরাসরি ছবি দেখে আপনার মাপটাকেও এনশিওর করতে পারেন আদার সাইড দিয়ে। ওকে, সো look at all the boxes, যে আমরা কিন্তু এটা প্রপার শেপে নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, ইটস রিয়েলি ট্রু যে আমাদের হচ্ছে কোথাও, যেমন এখানে সেকশন একটু কম মনে হচ্ছে, আবার এখানে সেকশন অনেক বেশি মনে হচ্ছে। ইটস রিয়েলি ওকে, কারণ আপনি হচ্ছে এখন ফরমেশনটা করলেন। দিস ইজ ইউর ফরমেশন অফ ড্রয়িং। এফডি, হ্যাঁ, আমাদের ফরমেশন অফ ড্রয়িং এফডি। এবার হচ্ছে আমরা এটাকে আরেকটু ডিটেলস করার ট্রাই করি। সো লেটস ট্রাই টু ড্র ইট টুগেদার। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আমরা এর ভিতরে একটা ওভাল নিব, খেয়াল করুন। দেখেন, আমি অনেকগুলো লাইনস অ্যাড করছি, লাইক সেম ওয়ে আমরা যেভাবে ওভাল ড্রয়িং প্র্যাকটিস করে আসছি আমি পরে। দেন উই আর অ্যাডিং অ্যানাদার লেয়ার আ লিটল বিট লঙ্গার এন্ড বিগার। ঠিক আছে, ইটস নট অলওয়েজ নেসেসারি যে খুবই অ্যাকুরেট হওয়া দরকার। জাস্ট ট্রাই টু ফোকাস অন দিস টু পার্ট। দেন হোয়াট উই উইল ডু, আমরা হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার লাইনটাকে হাইলাইট করবো। আমরা কি এখানে সব লাইন ইউজ করবো? নো, উই আর ট্রাই টু হাইলাইট আওয়ার স্পেসিফিক লাইনস। সি, it's almost here. Am I right or not? হ্যান্ড রেজ করেন। দেখেন, এটা কিন্তু অলমোস্ট একটা ডাইমেনশনাল ওয়ার্ক মনে হচ্ছে, তাই না? দেন উই আর অ্যাডিং দ্য ডেপথ পার্ট, দ্য ডাইমেনশনাল ডেপথ পার্ট।
দেখেন এটা কিন্তু হয়ে গেছে অলমোস্ট। দেন উই আর ফাইনালাইজ দ্য ডাইমেনশনাল পোর্শন এগেন এই যেভাবে। এবার খেয়াল করুন আমি কিন্তু অনেকগুলো লাইন ভেতর থেকে এটা কিন্তু হাইলাইট করে ফেললাম, তাই না? কতটা সহজ। সো এইভাবে কিন্তু আপনি করতে পারেন চাইলে। এরপরে আমরা হচ্ছে এখান থেকে সরাসরি এটাকে এভাবে কানেক্ট করবো, দেখেন। সি, এবার আপনি এই সাইড দুইটাকে একটু মেজার আউট করবেন, ফিগার আউট করবেন যে সব সাইডের লাইনস গুলো মিলতেছে কিনা। হ্যাঁ, সেম ওয়ে। দেখেন এখানে আমাদের আরেকটু চেঞ্জেস আনাটা দরকার। যাই হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ, এটা কিন্তু একটা প্রপার শেপে চলে আসছে। সি, ওকে, লেটস মুভ অন দা লোয়ার পার্ট। আমাদের নেক হয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে আরেকটা ওভাল দিব। আপনি চাইলে এখান থেকে এই পর্যন্ত নিয়েও দিতে পারেন। দেখছেন? আই এম জাস্ট অ্যাডিং দ্য লাইনস। আমি তো আর বেশি কিছু করতেছি না, জাস্ট অ্যাডিং দ্য লাইনস। আমার কিন্তু টোটাল ড্রয়িংটা হয়ে আসছে। এবার আমরা একটা বড় করে ওভাল দিব সারাউন্ডিং দিস এরিয়া। খেয়াল করেন এইভাবে। আগের মতো ট্রাই করবেন যে এই জায়গাটা যেন ওভালটা কম আসে বা কম হয়। সেম লেন্থ, সেম ডিফারেন্সিয়েট এরিয়া, তাই না? দেখেন তখন আমাদের কিন্তু শেপটা আগে থেকে চেঞ্জেস হয়ে গেছে ওইখান থেকে, আমরা যেটা দেখতেছি। এবার দেখেন, দেখছেন আমাদের কিন্তু শেপটা আগে থেকে আরো চেঞ্জেস আসছে। দেখেন আমি কিন্তু ফার্স্টে যে শেপটা অ্যাড করছি সেটা কিন্তু জাস্ট আমি কানেক্ট করছি। এম আই রাইট অর নট? আচ্ছা, এবার আমরা যে কাজটা করব, আমরা এখান থেকে এটাকে আরেকটু হালকা রাউন্ড করে বেন্ড করে দিব। আপনি চাইলে এখানে ওভাল দিতে পারেন। ইটস নট দ্যাট মাচ ডিফিকাল্ট লাইক দিস। ওভাল দিতে পারেন। অনেকে আবার এর ভেতরে এভাবে বক্সের শেপ দিয়ে দেয় বোঝানোর জন্য ক্লিয়ার ভাবে যে সেইভাবে জিনিসটাকে নিছে। ইটস ওকে, ইউ ক্যান ডু ইট। দেখেন আমাদের কিন্তু ড্রয়িংটা হয়ে গেছে, তাই না? একদম দেখেন আমরা যে ড্রয়িংটা আঁকছি সেই ড্রয়িং এর মধ্যে কিন্তু এটা একটু অনেকটা দেখা যাচ্ছে। রাইট নাও হোয়াট উই উইল ডু, উই আর ফাইনালাইজিং অল দ্য লাইনস। সবাই কি বুঝতে পারছেন আমার কথা? আমরা এই ড্রয়িং এর লাইনস গুলোকে ফাইনালাইজ করব। আমাদের মেজারমেন্ট, আঁকার ধরন, ওভারঅল স্টেপস সবকিছু কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট। রাইট নাও উই আর ফাইনালাইজ অল দ্য লাইনস। এবার চলুন আমরা আবার টপ সেটআপে চলে যাই, টপ পজিশনে চলে যাই। ফ্রম হিয়ার ইউ শুড স্মল দিস সাইজ। এর ভেতরে আপনি মাল্টিপল লাইনস অ্যাড করবেন। আপনি চাইলে এটার জন্য আরো গ্রেড হাই গ্রেডের পেন্সিল নিতে পারেন, যেমন সেকেন্ড আমি কি পেন্সিল, হ্যাঁ এই যে টুল পেন্সিল নিচ্ছি আমি। সি, দেখছেন? তো এখন অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই এই সাইডটা তো কেমন আসলো, এই সাইডটা তো কেমন আসলো। ইউ ক্যান ব্যালেন্স ইট, লাইক কিভাবে করবেন এটা আমরা একটু বুঝি। দেখেন দেখেন এভাবে
দেখছেন? এভাবে আপনি ব্যালেন্স করতে পারেন। এই দেখেন, দেখছেন? এখন মনে হচ্ছে না যে অনেক ডেপথ আছে? ওকে, ভেরি গুড। তো এবার হচ্ছে আমরা আরেকটু ফাইনালাইজ করব। দেখেন আমি কিন্তু 4B পেন্সিল ইউজ করছি জায়গা বুঝে, আর 2B পেন্সিল ইউজ করছি, এটা আমি হ্যাঁ, এটা 2B পেন্সিল আমি কিন্তু জায়গা বুঝে ইউজ করছি। সো ইউ হ্যাভ টু বি লাইক দিস, ডু লাইক দিস। এখন আমরা যেহেতু স্টিল লাইফ আঁকাচ্ছি, সো আমরা এই প্যাটার্নটা ফলো করতেছি। বাট when we will draw a proper কি বলে ফিগার ড্রয়িং, দেন উই উইল চেঞ্জ আওয়ার প্রসেস। আমরা এই লাইটটাকে ধরে রাখতে চাই। See? এবার এখন একটা জিনিস যেটা বলতে চাচ্ছি, দেখেন আমাদের কিন্তু অলমোস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু দেখেন আমাদের কিন্তু লাইন্স এর ভ্যারিয়েশন অনেক বেশি। ঠিক আছে? আপনার কিন্তু সবসময় একরকম দেখা যায় না। একটা মজার জিনিস দেখবেন কি, আমাদের ছোটবেলায় স্কুল লাইফে অনেক ফ্রেন্ডসরা ছিল, যাদের সবাই অনেক মক করতো, মজা নিত, অনেক ফ্রেন্ডস, ছেলে মেয়ে বহুত। কিন্তু আপনি যখন হুট করে তাকে 10-5 বছর পরে দেখবেন, দেখবেন কি যে সে অনেক সুন্দরী হয়ে গেছে, সে অনেক হ্যান্ডসাম হয়ে গেছে, তার লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাকে দেখে আর কি পুরো মানে একদম ইনসেইন মনে হচ্ছে। লাইক আপনি কখনো ভাবতে পারেন যে সে তার লাইফে এতটা প্রগ্রেস করবে, এতটা ডেভেলপ করবে। কারণটা জানেন কি? সে তার নিজের সেলফ ডেভেলপমেন্টে কাজ করছে। সো উই আর অলসো ওয়ার্কিং অন দ্য সেম ওয়ে। এটা আমাদের বুঝতে হবে, শিখতে হবে। দেখেন আমাদের পেন্সিলের কিন্তু ইয়ে ডেপথটা সরি শার্পনেসটা কমে গেছে। রাইট নাও উই আর চেঞ্জিং আওয়ার পেন্সিল। ঠিক আছে? এরকম শার্পনেসে সবসময় কাজ করার চেষ্টা করবেন। ইন ইউর এক্সাম আপনি চেষ্টা করবেন যে মাল্টিপল পেন্সিল কেটে নেওয়া যাওয়ার জন্য। When you are try to prominent any lines, then you need these types of pencil. After that, এই পেন্সিলের কিন্তু কাজ আছে যখন আপনি একটু ডেপথ বা বেশি ডার্কনেস জায়গাগুলোকে হাইলাইট করতে চান। দেখেন আমি কিন্তু লাইন্স অ্যাড করতেছি, আই এম অ্যাডিং লাইন্স, তাই না? খেয়াল করেন তো, আমি কিন্তু জাস্ট লাইন্স অ্যাড করতেছি, আই এম নট ডুইং এনিথিং এলস। দেখেন আমার কিন্তু প্রত্যেকটা লাইন্স এর কিন্তু ভ্যানিশিং পয়েন্ট আছে। ওকে, হিয়ার ইজ এ শর্ট ট্রিক, যে আপনারা যে টাইপস এর লাইন্স এখন ইউজ করতেছেন, আপনারা চাইলে এখানে ওই টাইপস এর লাইন্স ইউজ করতে পারেন, বাট ইটস নট শুড বি ডুইং অন দ্য সেম ওয়ে। হুম, ইউ শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট, যে আপনার ডেপথ কতটুক, আপনার হচ্ছে টোটাল ড্রয়িং এর প্রসেস বা প্রসিডিউরটা কতটুক। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখছেন? এখন মনে হচ্ছে না যে এখানে একটা ডেপথ তৈরি হয়েছে, একটা আউটার এন্ড লোয়ার পার্ট। তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তো এখন আমি আপনাদের সাথে আরেকটা বিষয় শেয়ার করি। এখন আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়গুলো শেয়ার করতেছি, এগুলো কিন্তু আমাকে কেউ হাতে ধরে শিখাই দেয়নি। আর আর্ট কিন্তু কখনো হাতে ধরে শিখাই দেওয়ার জিনিস না। কিন্তু আমি আপনাদের হাতে ধরে শিখাচ্ছি, প্রসেসটা বুঝাচ্ছি। তো এরপরও যদি আপনারা না পারেন, না চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু আমার আর কোনো ব্যর্থতা নাই। ঠিক আছে? এবং কিন্তু আমি হালকা করে শেডিং টাইপ দিচ্ছি, বা অনেকে বলে, বাট এটা কিন্তু মূলত লাইন। এখন এই লেয়ারটাকে যদি আমরা টেনে এখানে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিই, তাহলে কিন্তু আমাদের একটা শ্যাডো স্পেস চলে আসবে। এট দ্য সেম টাইম উই আর ফাইন্ডিং আ ডেপথ, আ প্রপার ডেপথ।
খেয়াল করেন তো, তাই না? ডেপথ কিন্তু বাড়তেছে আস্তে আস্তে। আমি জানি একদিনে এত কিছু ডাইজেস্ট করাটা একটু কঠিন আপনাদের জন্য, বাট ইটস নেসেসারি ফর ইউর প্র্যাকটিস। কারণ কি, আমরা যা ইউজ করতেছি এখন, ইটস অল আপ টু দ্য লাইন। এটা কিন্তু লাইনস এর উপর বেস করে আমরা ইউজ করছি। উই আর নট অ্যাডিং সো মেনি ডিফারেন্ট থিংস অর ডিফারেন্ট প্রসেস, গোয়িং থ্রু দ্য ডিফারেন্ট প্রসেস। ঠিক আছে? দেখছেন সিচুয়েশন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। ওকে, রাইট নাও দ্য হোল সিচুয়েশন ইজ গোয়িং চেঞ্জ। এবার আমরা আস্তে আস্তে করে এখান থেকে এরকম ভাবে লাইন্স দিয়ে নিব, যেন আমাদের এই জায়গাটা একটু আইডেন্টিফাই হয়ে যায়, আইডেন্টিক্যাল হয়ে যায়। দেখছেন, জাস্ট সিম্পলিফাইড ওয়েতে কিন্তু আমরা, হয়তো আপনারা একটু দেখতে পারেননি, বাট আমি এইটাই সেম জিনিসটাই অপোজিট সাইডে দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখেন কিভাবে এটা যায় মূলত। ফার্স্ট অফ অল আপনারা হচ্ছে এখান থেকে লাইন্সটাকে একটু ডিফাইন, মানে ইয়ে করে নেবেন, ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে নেবেন বা আইডেন্টিফাই করে নেবেন যে কতটুকু আপনি লাইন চাচ্ছেন। এরপর আপনি জাস্ট এভাবে ভেবে লাইন্স গুলোকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে। দেখছেন আমাদের কিন্তু একটা শ্যাডো অলরেডি ক্রিয়েট হচ্ছে। দেখেন দ্য সেম ওয়ে এখন হচ্ছে আমরা এখান থেকে আবার লাইন দিব। এবার হচ্ছে আমরা একটু বড় বড় মানে বড় বড় লাইন অ্যাড করে ট্রাই করবো, নট স্মল সাইজ, আর লং লং বিগার বিগার। ঠিক আছে, অলরাইট, ভেরি গুড। দেন আপনি এখান থেকে একটু হালকা শ্যাডো টাইপ অ্যাড করে দেন। এবার যেহেতু আমরা টাইম সেভ করতে চাই, আমরা হচ্ছে সরাসরি এখানে বেশি অ্যাড না করে অল্প করে ভিডিওটাকে বোঝানোর জন্য কিছু এক্সট্রা লাইন্স দিয়েছি প্রসেসটাকে ফুলফিল করার জন্য। এটাকে আরো অনেক হাইলি ডিটেলস করা যায়, বাট উই আর নট ডুইং দিস ইয়ার, কারণ আমাদের কিন্তু এক্সামে এত কিছু চাইনি। বাট ইয়েস, আমরা লাইন্স গুলোকে এমন ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবো যেন এটাকে প্রপার ডেপথ মনে হয়, লাইক দিস। দেখছেন সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে গেছে না? এখন আপনি চাইলে সেম ওয়ে এখানে সিচুয়েশনটাও চেঞ্জ করতে পারেন। দেখেন আমি কিন্তু যেই প্যাটার্নসে আপনাদের লাইন আঁকা শিখাইছি, আমি কিন্তু সেই প্যাটার্নসে এই লাইনস গুলোকে মুভ করতেছি। খেয়াল করছেন? দেখছেন সিচুয়েশন কতটা চেঞ্জেস আসছে? জাস্ট হালকা একটা লাইনস এর অ্যাটাচমেন্টে কিন্তু মুভমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। দেখছেন? এবার দেখছেন আমি কিন্তু সিচুয়েশন জাস্ট লাইনস দিয়ে চেঞ্জ করতেছি।
আমার হাতের মুভমেন্টটাকে ফলো করেন। আমি একটু কুইক দিচ্ছি কারণ টাইমিং এর একটা ব্যাপার-স্যাপার আছে। আমরা সারাদিন বসে আঁকানোর টাইম পাবো না। উই আর স্পেন্ডিং অনলি 1 আওয়ার টু কমপ্লিট আওয়ার ড্রইং। সো ইটস নেসেসারি যে আপনি টাইমের সাথে তাল মিলায় করতে পারেন কিনা। দেখেন, আপনারা হচ্ছে জেন জি, এরপর আসবে জেন আলফা। আপনি একটা জিনিস মজার ব্যাপার খেয়াল করেন যে আমাদের সময় কিন্তু এত ইন্টারনেট ছিল না। আমার মডেম ইউজ করতাম। বাংলা লায়ন, ওয়াইমেক্স, তারপর হচ্ছে গ্রামীণ ফোন। আমরা একটা পিসি 4 ভাই বোন ব্যবহার করতাম, বুঝছেন? শেয়ারিং এন্ড কেয়ারিং। কিন্তু আপনাদের হাতে হাতে কিন্তু মোবাইল ফোন, আর এত অ্যাডভান্সও ছিল না মোবাইল ফোন। তো ওই জার্নিতে ওই জায়গাটায় আমরা যতটুকু শিখছি বা যতটুকু জানছি আমরা কিন্তু আপনাদের সাথে এখন অ্যাটাচমেন্ট হয়ে কাজ করতে পারছি। কারণ কি জানেন? কারণ এই জেনারেশন কিন্তু শুধুমাত্র এই জেনারেশনটা না, এই জেনজি জেনারেশনটা হইতেছে সবাই। কিন্তু আপনারা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স বা আপনারা এই বিষয়গুলো একটু ভালো বুঝেন। সবাই যেটা মনে করে যে আপনাদের হচ্ছে এটার সাথে অ্যাটাচমেন্টটা, মানে আপনারা জন্ম থেকেই মোবাইল দেখতেছেন। আমরা জন্ম থেকেই দেখতেছিলাম মডেম। মডেম মেবি আপনারা অনেকে নামও শুনেনি। মডেমটা আসলে কি? হ্যাঁ, এই যে দেখছেন? ওকে। আই হোপ যে